न च मत्तानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन् च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत भ्रून् च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः तथापि समस्त सुष्ट पदार्थ मोठारे नाही मोर जोगेश्वर्य देख यदिओ मु समस्त जीवर धारण और पोषण करता अटे एवं यदिओ मु सर्वत्र विद्यमान तथापि मोर आत्मा समस्त सृष्टिर मूल ममात्मा भूत भावन अर्थात भूत भावन समस्त सृष्टिर मूल भूताभृत समस्त जीवन धारण और पोषण करता च भूतस्थ ये दृश्यमान जगत तबे ये भगवान एक कथा कहते ये समस्त जगतर से होती पालनकर्ता और पोषणकर्ता किंतु न च स्थानी भूतानि मो पाखर ये भूत गुड़िक भूत अर्थात ये भौतिक जगत सृष्ट पदार्थ मोठारे नाही मोर जोगेश्वर्य देख अर्थात ये कौन आम बुझिले जे भगवान जेहेतु सच्चिदानंद स्वरूप ये भौतिक जगतर जेते पदार्थ सब जड़ पदार्थ जड़ आउ चिन्मय पदार्थ ये भितर बहुत गोटे अंतर तेणु चिन्मय सत्ता ये जड़तारे न थाए तेबे ये प्रश्न आसीपारे किए कहिबो तेबे ये जड़ पदार्थ सृष्टि होला केमती ना भगवान अनेक शक्ति अनंत शक्ति अच्छी अनंत शक्ति व्यवहार करी ये सब जिनस सब ये सृष्टि रे प्रकाशित होउछि जेमती बहिरंगा शक्ति ये बहिरंगा शक्ति होउछि मायार विभूति माया शक्तिर विभूति तेणु ये माया शक्ति भगवान एक शक्ति बहिरंगा शक्ति ताऊ कहा जाउछि ये बहिरंगा शक्ति द्वारा ये जगत सृष्टि होइछि काली आमे आलोचना करथिले जे ये बहिरंगा शक्ति ए विरजा मध्य को मध्य प्रवेश करि पारो बार तार शक्ति सामर्थ्य न थाए तापर ब्रह्म मंडल जो अच्छी ब्रह्म ज्योति से कथा अलगा तापर वैकुंठ लोक अलगा ठीक म्यूट हूँ किए से रत्नमाला माता जी हरे कृष्ण तबे माता जी कही दियन तो आज्ञा आज्ञा म्यूट हो जातु तेणु यही जो शक्तिचय भगवान को जो शक्तिचय अच्छी ये शक्ति गुड़िक आम जदि ता विषय आमर किसी धारणा रहिबो ताहले ए जहा भगवान कहते आम ताहा बुझीपर समस्त भौत ये तीन चीज जगत रे भगवान को सब चिन्मय शक्ति सेठी जो भूमि सेठी जो व्यक्ति विशेष बा जीवगण अच्छी सेठी जहा किछि पदार्थ अच्छी सब चिन्मय विरजा रे जहा अच्छी सब ब्रह्म बा तटस्था शक्ति युक्त आभास शक्ति भगवान का आभास शक्ति युक्त होची विरजा भितर जहा अच्छी विरजार अपर पार्श्व ये जड़ पदार्थ सृष्ट समस्त भौतिक ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड को ब्रह्मांड बोली कह जाउछि कारण ये जड़ पदार्थ और चिन्मय पदार्थ अर्थात आभास पदार्थ जहाँ कह संपूर्ण चिन्मय नुहे ये उभयर मिश्रण रे ये भौतिक जगत सृष्टि होई अछि
ते प्रपात कौन कहउछंती भगवान कहउछंती सब तांको ठारे अछि यह को भूल बुझिबा उचित नुहे ये सृष्टिर पालन पोषण कार्य रे भगवान प्रत्यक्ष भाव रे संपृक्त नुहंती प्रत्यक्ष भाव रे संपृक्त नुहंती बेले बेले देखू एक आटलास बा चित्र कांध उपरे ग्लोब बा पृथ्वी को धरिछि एक विराट पृथ्वी को धरी से खूब क्लांत होई पड़ला परी जना पड़े ए आटलास ग्लोब को जेपरी धरिछि श्रीकृष्ण ए सृष्ट ब्रह्मांड को सेपरी धरि नाहंती तेणु ए चित्र को कृष्णकर सृष्ट ब्रह्मांड धरिबा धारणा पोषण करिबा उचित नुहे से कहउचंती जे जदिओ सब किछि तांको ठारे अछि तथापि से स्वतंत्र अटंती कौनसी सह संपृक्त नुहंती ए जिनसटा केमती आपण माने बुझिले सब भगवान को का सहित संपृक्त नुहंती किंतु समस्त को धारण करछंती ए जिनसटा को आपण माने केमती बुझुछंती हरे कृष्ण के कहिबे कि हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम जेमती गोटे पद्म पत्र उपरे पानी अछि किंतु पद्म पत्र को पानी टा टच करि पारुनी सेपरि भगवान उम, अच्छा से भली भगवान ए जगत रे अछंती बोली एटा कहले तो नहीं तबे प्रभु जी संपृक्त नुहंती से। हरे कृष्ण भगवान हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी भगवान होचंती निर्लिप्त से कौन लिप्त न थांती स्वतंत्र से पूर्ण तेणु सब किछि सृष्टि हेची सबुर पोषण करता सी किंतु कोथरे ही से न थांती युक्त हेकरी कौथिरे से रही पारिबे नाही कौथिरे भगवान रही पारिबे नाही काहे की रही पारिबेनी आनंद चिन्मय सद उज्जवल विग्रह आनंद चिन्मय सद उज्जवल विग्रह भगवान उज्जवल विग्रह तेणु ये भौतिक पदार्थ रे से रही पारिबेनी से अलगा हेजिबे जेभली ये क्षीर आपण पानी रे तेल ढालिबे बा किरोसिन ढालिबे ये पानी सहित सेटा मिसी जाउची कि मिसुची प्रभु जी काई यार सांद्रता अलगा तार सांद्रता अलगा यार गुण अलगा तार गुण अलगा सेई जोगु से मिसुनी किंतु क्षीर नीर एमाने मिसी जाउछंती काहे नार सांद्रता आउ जो गुण एटा मैच करूची तन मिसी जाउची किंतु तेल को पानी बा तेल को किरोसिन ये मिसिबनी यार गुण अलगा यार धर्म अलगा ये सब अलगा अलगा ठीक सही भली ये भगवान होचंती सदुजल विग्रह आनंद चिन्मय सदुजल विग्रह तेणु ये भौतिक जगत को आसिले मध्य से मिसिबेनी से अलगा हेकि रहबे से कोठी मिसिबे ना तांको स्वजातीय पार्षद माने जोठी आसीथिबे तांको सहित मिसिबे ए यशोदा माता सेना बांधि देथिले आउ कि बांधिला कि आउ कोठी कि बांधि रखिथिला ना 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 सी नित्य लोकरु आछंती नित्य गोलकर जो अच्छी गोकुल से गोकुल धाम रु नित्य पिता नित्य माता सब आसथिले तापरे ता तळକୁ आसिला द्वारका चतुर्व्यूह कथा काली आमे नित्यानंद तत्व रे मध्य आलोचना करि पारलेनी जे चतुर्व्यूह ता तळକୁ आसिला द्वारका मथुरा सेठू को माने आसिले ना देवकी वसुदेव उग्रसेन तापरे द्वारका रु आसिले किए से ना हमर अष्ट
पाट महिषी ये जो महिषी मान सब द्वारका भगवान 16,108 शक्ति को विवाह करथिले। शक्ति से माने स्त्री नुह, से माने जने जने देवी शक्ति। तेणु ये शक्ति माने से नित्य लोक सब आसथिले। भगवान से सहित लीला करिवे, कारण सी तो जदि आसंते नाई अरे ये तो ये भौतिक लोक तो असंख्य जीव अच्छा एगुड़ा को कहीं गोल करू नेबी सेठू क्या सब आणिमे पाटियर आणिमे हेरी मो सहित रोल करने लीला करने हम भगवान सहित माने लीला करें केबे हेले कदापि करें कहीं ये पूरा अणुजीव, ये अणुजीव अणु ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म सहित लीला करें। ठीक तेणु ये भगवत गीता रे भगवान जहाँ कहते आम ये बुझा जे भगवान जेहेतु ब्रह्म संहिता अनुसार आनंद चिन्मय सदु जल विग्रह से तेणु सीए ये जिनस मिसी पारे ना। ये भौतिक बहिरंगा शक्ति सी पूरा संपूर्ण अलगा। ग्रह उपग्रह मान अंतरिक्ष रे भासी बुलुछंती। यही अंतरिक्ष भगवानकर शक्ति अटे, किंतु से अंतरिक्ष ठारू भिन्न अटंती। से स्वतंत्र भाव रे अवस्थित, से स्वतंत्र भाव रे अवस्थित। भगवत गीता यही लाइन गुड़ा को अंडरलाइन करंतु, मार्किंग करंतु। से स्वतंत्र भाव रे अवस्थित। तेणु भगवान कहउछंती जदिओ से माने मोर अचिंत्य शक्ति रे अवस्थित, अचिंत्य शक्ति रे अवस्थित, तथापि भगवान हिसाब रे मु सेमानक ठारू स्वतंत्र। भगवान हिसाब रे मु भगवान हिसाब रे सेमानक ठारू स्वतंत्र। मु होची भगवान, षडी सूर्य पूर्ण भगवान ज स्वयं अयम। वैदिक अभिधान कहुई भगवान तांकर शक्ति प्रकाश करी अचिंत्य भाव रे तांकर विचित्र लीला करुछंती। तांक शरीर विभिन्न शक्ति रे पूर्ण, एरे सब अंडरलाइन करिवे। तांक शरीर विभिन्न शक्ति रे पूर्ण एवं तांकर संकल्प ही प्रकृत रे कार्यकारी हुए। यही प्रकार परम पुरुष भगवान भगवान को बुझा उचित। अर्थात भगवान हेले अनंत शक्तिर अधिकारी, अनंत शक्तिर नियंत्रणकारी। तेणु तांको शक्ति द्वारा ये सब कार्य से करुछंती। ये भौतिक जगत होची त्रिपाद, एकपाद विभूति। वैकुंठ लोक हला त्रिपाद विभूति। ये त्रिपाद विभूतिर नियंत्रक, सृष्टिकर्ता, परिचालक, ये एकपाद विभूति स्वरूप ये भौतिक जगत को तांकर एते शक्तिर आवश्यक नाही। तांकर ये बहिरंगा शक्ति आउ जो आभास शक्ति कहा जाइछि बस यथेष्ट। तांकर काल शक्ति, आभास शक्ति है काल शक्ति, एपटे माया शक्ति बा काली शक्ति, ये उभय शक्ति ये भौतिक जगत में यथेष्ट। आमे किछि करिया पई भाबुछु, किंतु अनेक प्रतिबंधक अछि। बेले बेले आमे एपरि भाबुछु जे सेपरी करिबा संभवपर हुए नहीं। किंतु श्रीकृष्ण जेतेबेले किछि करिबा को इच्छा करंती, से केवल इच्छा कले सब काम एडे सुंदर भाव रे होई जाए जे केही कल्पना करि परिबे नाही यहा किपरि होउछि। भ्रुभंगी मात्र के जहा इच्छा कर देले ताहा जो, कारण समस्त शक्तिर अधिकारी बरा से। आमे जदि किछि भाबिबा सेति पई हमर शक्ति को आमे मध्य व्यवहार करूचे, किंतु आमर व्यवहार करिबा तरीका से व्यवहार करी तांकर शक्ति को व्यवहार करिबा भीतर बहुत पार्थक्य। तबे गोटे लोक से कहे मु गोटे भल घरटे करी, भल घरटे करिया पई तार एस्टिमेट हे गला 50 लाख टंका दरकार। 50 लाख से पुनी जोगाड़ करिवो। जदि जोगाड़ करूची से भाबिबा उचित जे 50 लाख केते दिन मोर परिश्रम फल, केते
दिनर परिश्रमर पारिश्रमिक जदि से 25,000 रोजगार करे वर्ष को 3 लाख तापर हेतर तार मेंटेनेंस इत्यादि इत्यादि जाऊँगी एभली 50,000 से जदि बालांस करे तार बालांस रखे ताहले 50 लाख पई केते लक्षे टंका तार 2 वर्षर बालांस 20 वर्षर पारिश्रमिकर फल से विनियोग करी घरटे करिवो आजिकाली जदि लक्षे टंका बा 10 वर्षर पारिश्रमिक एथिपाई से परिश्रम करी सारिला परे पारिश्रमिक रखी सारला परे घरटी करिवो किंतु भगवान समस्त शक्ति तांकठी निहित होइके अछि जा जो शक्ति द्वारा जहा इच्छा करियो ताहा हेजिवो शिशुपाल पूर्ण सभा भगवान को गाली देला भगवान तार 100 अपराध क्षमा करथिले माउसी कहते मु तार 100 अपराध क्षमा करी 101 हेले से मो द्वारा मृत्युवरण करिवो सेथिपाई भगवान खंडा तलुआर सैन्य सामंतर आवश्यक पड़ला नहीं जेतेबेले 101 अपराध हो गला शिशुपाल भगवान सुदर्शन खाली टिके इशारा दे देले जाओ तार शिरच्छेद कर दियो एतिक बास तार शिरच्छेदन हो गला जमुना उजाणी बहुची वसुदेव आसवे भगवान टिके इशारा दे देले तू अलग हो जा तेणु जल 2 भाग हो गला 2 पट को बालीबंधर रास्ता देला ये सब भगवान अचिंत्य शक्ति आम नर नारायण को कथा आलोचना करुथिले जेतेबेले कंदर्प जाइथिला इंद्र भूल वशतः भगवान तपस्या भग्न करने को सेतेबेले ये कंदर्प जाइथिला ता सहित अप्सरा माने जाइथिले मलय पवन इत्यादि इत्यादि समस्ते जाइथिले कौन हेले की प्रकार हिनस्ता कि सेठी आसिले से माने देखुचंदी भगवान को शरीर ए अपूर्व अनिंद्य सुंदरी माने सब सृष्टि होउचंदी तांकर सेवा करूचंदी तांको शरीर सृष्टि हेकी ए माने तांको तांकर तप भग्न कोन करिवे तांको दर्शन करी से शक्ति मान को दर्शन करी ए माने मूर्छागत हो गले ए भली भगवान आनंद चिन्मय सदुजल विग्रह तेणु से जिनस को केही धरी परिबेनी रखी परिबेनी हाँ जमती तेणु तांकर आभास शक्ति को केवल किए रखी भगवान आभास शक्ति जो अणुकणिका अणुब्रह्म ताको किए धारण करिछि केवल अंतकरण धारण करि परिछि आभास शक्ति पूर्ण ब्रह्म को नुहे तांकर जो आभास शक्ति को से धारण करिछि अंतकरण मन बुद्धि अहंकार रूपक जो सूक्ष्म शरीर आम शरीर भितर विद्यमान सी केवल ताकू धारण करके रखिछि अन्य कहीं रखी पारिबे नहीं कि कोठी रही पारिबेनी से हला हरे कृष्ण आपण मान तो समस्त वीडियो ऑफ करूछंती आपण सुनुछंती कि न सुनुछंती बोली आमे केमती चिंता करियो एक्चुअली महाराज ये हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम से कौन हो कि सकाल रे टिके हमको घरे कहवा पड़ुची एटा कर सेटा कर नहले असुविधा से जे आसुची तो मु से समय सुनुची बट किंतु ऑफ करिया को पड़ुची बाध्य होई कि नहीं आपण प्राक प्रस्तुति टिके रहिबे आमे आधा घंटे क्लास करूचे तेणु प्राक प्रस्तुति दिन जाक तो अछि सब समय अछि तेणु एटा जिनसटा जे भगवान भौतिक जगत भगवान सब धारण करछंती धारण करि नांती भगवान ठारे सब अच्छी सब नाही केमतिया जिनस ए कि भली तत्व ए जिनस आलोचना होछि तेणु आमे डीपली याकू जदि आमे न बुझिबा ताहले ए तत्व भगवत गीतार श्लोक श्लोक अर्थ बुझिपारबे महाराज वीडियो से ना ऑफ करछि बट सुनुछि सब धन्यवाद धन्यवाद माताजी किंतु समस्ते से भली अलर्ट टिके रुहंतु जदि आपण कहबे नाही 20 मिनिट क्लास करबा बस किछि जायस नाही आउ टिके 15 मिनिट क्लास करबा किछि जायस नाही किंतु समस्त श्रवण करंतु
ତେବେ ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ କେମିତି ନା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ସଦୁଜଳ ବିଗ୍ରହସ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ କୋଚିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି? କୋଚିଆ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। କୋଚିଆକୁ ଆପଣ ଧରି ପାରିବେନି। ନା ରାଶେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ ଧରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧରି ହବନି। କୋଚିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ଭଳି, ତାକୁ ମାଛରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଧରିବା ସିଏ ଧରା ବିଲକୁଲ ଆମ ହାତରେ, ମାନେ ଏମିତି ସେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ଟ ହରେ କିନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କୋଚିଆଟା ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ। ତେଣୁ କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଚିକଣ ଜିନିଷଟା ତା ଦେହରେ ଅଛି, ସେଇଟା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆହୁରି ଚିକଣ, ଆହୁରି ଚିକଣ, ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଧରି ପାରିବନି। ଏଇ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର 2 ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କଣ ତମେ ବୁଝିକି ଆସିବ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ସେ ପଚାରିଲା ନା ନାରଦ ମୁନି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ନା ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିଲି। ନା ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ହାତୀଟାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଗଳଉଥିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାତୀଟେ କେମିତି ଗଳିବ? ଆଉ ଜଣେ ଚମାର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ, ସବୁ କରିବା ପରେ କହିଲେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛୁ, କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଆପଣ? ନା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଆସିଲେ। ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ନା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି। ଭଗବାନ କଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚିର ରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାତୀଟାକୁ ଗଳଉଥିଲେ। ସେ ସେଇଠି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ଭଗବାନ ଆପଣ କେଡେ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ରନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟେ ହାତୀଟାକୁ ଆପଣ ଗଳଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଏସବୁ କରିପାରିବୁ? ଏଟା ସମ୍ଭବ ନା ଅସମ୍ଭବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ବରଗଛର ଫଳ ପଡୁଛି, ସେ ଫଳଟାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାର ଫାର ଦେଇକି ସେ ଫଳ ପୋତିଲେ ସେଥିରୁ କେବେ ହେଲେ ଗଛ ହବନି, କେବେ ହେଲେ ଗଛ ହବନି। ଯଦି କାଉ ଖାଇକି ତାକୁ ମଳ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ସେ ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ ପଡିଲେ ବି ଗଛ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବରଗଛ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି? ସେ କାଉର ବିଷ୍ଠା। ତେବେ ଇଏ ଏଡେ ବଡ ବିରାଟ ବରଗଛ ଗୋଟେ କାଉର ବିଷ୍ଠା, ମାନେ ତା ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଇପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର। ସେ ମଞ୍ଜି କ୍ରମଶଃ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଇଭଳି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଇଭଳି। ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା। ଇଏ ବିରାଟ ବରଗଛର ଫଳ, ଇଏ କାଉ ଆକୁ ଯଦି ଖାଏ, ମଳ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଯାଇକି ତା ମଳ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆସିଲେ ଯାଇକି ଇଏ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହବ, ନଚେତ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ କିଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ କାମ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଯାଏ ଯେ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା କିପରି ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶର ପାଳନ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ତଥାପି ସେ ଭୌତିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ପୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଓ ସବୁ ସଂହାର ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଆପଣ ମହାଭାରତ ଯଦି ପଢିଥିବେ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ, ଆପଣ ସେ କଥା ଶୁଣିଥିବେ।
ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ କେବଳ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏଡେ ବଡ ଆୟୋଜନ କଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ନାରଦ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ମୁନିବର ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ନା ମୁଁ ଜମପୁରରୁ ଆସିଲି। କଣ ଜମପୁରର ଖବର? ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ 3 ପାହାଚ ତଳେ ତମ ପିତା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁ। ଯମ ତାଙ୍କୁ 3 ପାହାଚ ତଳେ ଠିଆ କରିଛି। ନା କାହିଁକି? କୋଉ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କର କିଛି ପୁଣ୍ୟର ଅଭାବ ହେଇଗଲା, ସେ ତେଣୁ ଉପର ପାହାଚକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ତେବେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନା କି ଯଜ୍ଞ? ନା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ହାତୀ ଘୋଡା ଇତ୍ୟାଦି ଆସିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଅତୃପ୍ତ ହେବେନି। କେହି ଅତୃପ୍ତ ହେବେନି। ଏ ହାତୀ ଘୋଡା ବି ଅତୃପ୍ତ ହେବେନି, ସମସ୍ତେ ତୃପ୍ତ ହେଇକି ଯିବେ। ଏଟା ହଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆୟୋଜନ କରିବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ କିଭଳି ସମ୍ଭବ? ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ବରଣ ହବ, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ସମ୍ରାଟ ବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ମଥାନତ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଯିବେ। ଭଗବାନ କହିଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। କେହି ଅସମ୍ଭବ। ଯୋଉମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କିଏ କିଏ? ବିଶେଷ ଭାବେ ଆସିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ୟାଙ୍କ ଯଜ୍ଞଟା କେମିତି ଭଣ୍ଡରୁ କରିବା? ସେ କଣ କଲା? ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଭଣ୍ଡାର ଘରର। କହିଲା ଠିକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ସବୁ ଏକାଥରକେ ଶେଷ କରିଦେଲେ, ଇଏ କାହାକୁ ଆଉ ଭେଟି ଦେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଯିବେ, ୟାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞଟା ସଫଳ ହବନି। ଭଗବାନ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜାଣିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ୟାର ଅଛି। ରାଜା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଭେଟି ଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କଣ କଲେ? ନା ସେଗୁଡାକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କଲେ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭୀମଙ୍କୁ, ଭୀମ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା କର। ସବୁ ପଥର ଗୁଡେ ଆଣିକି ସେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଭରି କରିଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗୋଟେ ହସ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ସେ ପଥର ଛୁଇଁଦେଲେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପଥର କି କଣ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ସିଏ ଯାହା ପଛପଟୁ ବଢେଇ ଦଉଛି, ଇଏ ଖାଲି ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଦାନ ନେଲେ, ଏଡେ ଏଡେ ମୁଣ୍ଡା ସୁନା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟକାର କଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏମିତି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେହି ଦାନ କରି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସବୁ ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ଆମେ ଟେକିକି ଆଣିପାରିଲୁନି, ଏମିତି ସବୁ ଦାନ କଲେ। ତେବେ ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏତେ ଲୋକ ଖାଇବେ, କୋଉଠି ହାତ ଧୋଇବେ, କୋଉଠି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପକେଇବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ କାହାକୁ? ନନ୍ଦନବନରୁ ପବନ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତରେ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ରୋତରେ ଆସିଲା। କଣ? ପନିପରିବା ସବୁ ନନ୍ଦନବନରେ ଯମୁନା ଦେଇକି ଆସିଲା, ସେଇଠୁ ସବୁ ପନିପରିବା ଆସିବ, ଗୋଟା ସବୁ ରୋଷେଇ ହବ। ରୋଷେଇ କରିବେ କିଏ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସା ଗଲା। ପତ୍ର କେହି ଉଠେଇବାର ନାହିଁ। ପତ୍ର ପଡିଗଲେ ପବନକୁ କହିବେ ତୋରା ଉଡେଇ ନେ, ବାସ୍। এইଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ମହାଭାରତରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେବେ କେବଳ এই ଭଗବତ ଗୀତାର ଏ ଶ୍ଳୋକ ଆମେ ଯଦି ଅବଗତ ହେଇଥିବା, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏରା ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଓରି ଗୁଡାକ ଆମେ ଯଦି ଅବଗତ ହେଇଥିବା, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ କିଭଳି ମହିମାମୟ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ମହିମାମୟ। କେବଳ ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପାଳନ ହଉଛି, ପୋଷଣ ହଉଛି, ସଂହାର ହଉଛି। ତାଙ୍କର ମନ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ। ଆମର ଭୌତିକ ମନ, ଆମର ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି। ଯେପରି ତଫାତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସେଭଳି ତଫାତ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଲଗା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନା ପ୍ରଭୁଜୀ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲା, ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନରସିଂହ ମେହେଟାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ନରସିଂହ ମେହେଟାଙ୍କ ସମୟ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି।
ସବୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ସୁନା ଥାଳି ବୋହିକି ନେଲେ। ସେ ସବୁ ଏବେର ଘଟଣା ଏଇଟା। ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ତ ତେନେ କହିବ ଯୋଉଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭଜନ ନରସିଂହଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସେଟା? ହଁ ଏବେର ଘଟଣା, ତମେ ତାକୁ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବାନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି। ନାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କୋଉମାନେ? ହଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା, କରିବେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଶିଶୁପାଳ ତ ଥିଲା, ଅବିଶ୍ୱାସ କଲା ନା ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି ଶିଶୁପାଳ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା, ଯେ ଅର୍ଘ୍ୟ କାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା? ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ସେ? ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ନାରଦ ମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଛିଦ୍ର ଜାଣନ୍ତି। କହିଲେ ନା 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 ନା, ଆଙ୍କର ଦୋଷ, ଆଙ୍କଠି ଏଇ ଦୋଷ ଅଛି, ତାଙ୍କଠି ସେଇ ଦୋଷ ଅଛି, ତାଙ୍କଠି ସେଇ ଦୋଷ ଅଛି। ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଚ ବୈଦେହୀ, ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ମଳିନତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେବେ ତଥାପି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ଭୌତିକ ପରିପ୍ରକାଶରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଉ କିଭଳି ଭୌତିକ ପରିପ୍ରକାଶରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରିତ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଯୋଗମ୍ ଐଶ୍ୱରମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଠି ପୁଣି 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ଯଥା ଆକାଶ ସ୍ଥିତ ନିତ୍ୟମ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ଗୋ ମହାନ, ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ମସ୍ତାନି ପରତ। ବାୟୁ ଯେଭଳି ଆକାଶରେ ପୁରିକି ଅଛି, ଏ ସର୍ବ ଜୀବ ମାନେ ମୋ ଠାରେ ସେଇଭଳି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତା ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି? ଆଲୋଚନା ଯାହା କରାଗଲା। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु। मनोहरी माताजी हरिबोल। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंड प्रणाम। କିଛି ଅଛି କି ସନ୍ଦେହ? हरे कृष्ण ନାଇଁ प्रभु, दंडवत प्रभुजी। प्रणाम। प्रभु ନାଇଁ जो ପ୍ରଭୁ, ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। वो जो शिशुपाल आसଥିଲେ ଆଉ କଂସ ଏମାନେ ବି ସେମାନେ ବି କଣ ନିତ୍ୟ ଧାମରୁ ଆସିଥିଲେ କି? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଧାମରେ ଆସିଥିଲେ। ନିତ୍ୟ ଧାମ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଧାମର ଅଧିବାସୀ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବେ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଧାମର ଅଧିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଲୋକର ଅଧିବାସୀ। ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ଯାହାକି ବିରଜାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛି ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ସେଇ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ସେଇ ସିଦ୍ଧ ଲୋକରୁ ସେମାନେ ଭୌମ ବୈକୁଣ୍ଠ କହନ୍ତି ନା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଭୌମ ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି, ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକର ନାଇଁ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ତଥା ଗୋଲୋକ ରୂପୀ ନିତ୍ୟ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଭୌମ ବୈକୁଣ୍ଠ ତାକୁ କହନ୍ତି ନା, ଆମର ନାଇଁ ବିରାଜର ଏପଟେ ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ରହିଛି। ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରପାରରେ ଥିବା ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧ ଲୋକ। ସେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିରଜାର ଶଙ୍କର, ଆରପଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ହଁ, ସେ ଯୋଉଟା ବିରଜାର ଏପଟେ। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ। ବିରଜାର ଏପଟେ ଯୋଉଟା ସେଟା। ବିରଜାର ଏପଟେ ଆମର ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ, ଅପର ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଅପର ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଆସିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରୁ, ଚାରି କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିଥିଲେ ଜୟ ବିଜୟ। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷସ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ?
ଆଉ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ କଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କାଳନେମୀ ଇତ୍ୟାଦି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ମୟଦାନମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ସେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକରୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା କାଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର କ୍ଷୀରସାଗର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପ ନାମରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ସେଇ ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଭୂମଣ୍ଡଳ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତସାଗର, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତସାଗରରେ ଅଛି କ୍ଷୀରସାଗର। ଏ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଯୋଉଠି ଭଗବାନର ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଅଛି। ଆମେ ଏ କଥା ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି। ସେ ତାକୁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ କୁହାଯାଏ। ପୁରୀରେ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଦିନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ଯଦି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ଆଉ ସମସ୍ତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଆମ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛି କୋଉଟା? ରାଶେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନୟାଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ କୋଉଟା? ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଅଛି। କୋଉଠି? ଏ ବାରମାସୀ ଦଣ୍ଡା ଆଗକୁ ଟିକେ ହବ। କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗକୁ? ନାଇଁ ବାରମାସୀ ଦଣ୍ଡା ଆଗକୁ ଟିକେ ଅଛି। ଆପଣ ତ ବାରମାସୀ ଆଗ ଦଣ୍ଡାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠି? ନାଇଁ ସେ ରୋଡ ସେପଟକୁ ଅଛି। କୋଉଠି? ସେଇଟା ମାନେ କଲେଜ ଏପଟେ ପାସ୍ କରିକି ଗଲେ ସେଟା ନାଁ ମନେ ପଡୁନି ମୋର। ସେ ଜାଗାଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସର୍କିଟ ହାଉସ ସବୁ ଅଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଫ୍ରେଶ ହେବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି କଣ କହିଲେ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ନୈମିତିକ ପ୍ରଳୟ ସବୁ ହବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ ଅନ୍ତରେ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏନି, ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ, ଯେ ସେଇ ନିଶ୍ଵସିତ କାଳ ମଥାବଲମ୍ବ୍ୟ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଶିଯିବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠ କିଛି ରହିବନି। ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ରହିବନି କି ରାଜ୍ୟ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ରହିବନି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ସେଠି ରହିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଆସିଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେନ ଆସିଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠିକୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଲା ମାନେ ସେ ବିମାନରେ ବସି ଚାଲିଲେ। କୋଉଠି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ସେଇଭଳି ଅଟେ। ମନହାରିଣୀ ମାତାଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ମନେ ରଖିବେ ନା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଟିକେ କରିଦଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜୟ ବିଜୟ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେଇ ସେଇ ସେମ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥାଇ
ତାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ କାହିଁ କୁହାଗଲା? ମାନେ କଣ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ସେ ଅପରାଧ ଛାଡିଲେନି, ଯୋଗୁ? ସେ ହଁ, ଦ୍ୱାର କଣ କହିଲେ? ଛାଡିଲେନି ତ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କଲେ, ହଁ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ବୈଷ୍ଣବ କଲେ। ଅପରାଧକୁ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଦ୍ୱାର ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ବୈଷ୍ଣବ ହଁ, ଅପରାଧକୁ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ତେଣୁ ଚାରି ତେଣୁ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପରାଧ କଲେ, ତେଣୁ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କେମିତି? ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କୃପା କରିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ହଁ ହଁ। ବାସ୍। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ଯୋଉ ଜୟ ବିଜୟ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂରଚନାରେ। ହଁ ହଁ, ଇଏ ତ ବୁଝିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ହିସାବରେ ବା ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହିସାବରେ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କେତେ ଆ ମାରାତ୍ମକ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ବୈଷ୍ଣବ ଆଜ୍ଞା ନିକଟରେ ଅପରାଧ କଲେ ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ହିଁ କୃପା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଲୀଳା ଆଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୋଟେ ଶିଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। କଣ କହିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କେତେ ଗୁରୁତର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭଗବାନ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପରା ଭଗବାନ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ସବୁ କିଛି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ସାପଟକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଡେଇ ପାରିବେନି? ଭଗବାନ ମନା କଲେ, ମୁଁ କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ କରିପାରିବିନି, କେବେ କରିପାରିବିନି। ଭଗବାନ ମନା କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସର୍ବାଦୌ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମାର ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ, ଗୋବିନ୍ଦ କହେ ন মম বৈষ্ণব পরাণ। তোমা স্থানে অপরাধ, ଠାକୁର ବୈଷ୍ଣବ, তোমা ସ୍ଥାନେ ଅପରାଧ ନାହିଁ କଏଡାନ। ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କଲେ ତାକୁ ସ୍ଖାଳିତ ହେଇପାରିବନି, କେବଳ ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା କଲେ ହିଁ ତାହା ସ୍ଖାଳିତ ହବ। ତେବେ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଭାଗବତମ କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କଲେ? 8 ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି କଥା କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନସତୋର ପର୍ବତ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର କକ୍ଷପଥ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଯୋଉ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ତା ସହିତ ସମାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମାନସତୋର ପର୍ବତ ଉପରେ 4 ଦିଗପାଳ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ କିଏ? ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ବରୁଣ, ଯମ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେବଧାନୀ ନାମରେ ଇନ୍ଦ୍ର। ମାନସତୋର ପର୍ବତର ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7 ର ଅନୁବାଦ। ମାନସତୋର ପର୍ବତର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମଣ୍ଡଳାକାରରେ 9,51,00,000 ଯୋଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏହି ମାନସତୋର ପର୍ବତର ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେବଧାନୀ ନାମରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଦକ୍ଷିଣରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନାମରେ ଯମଙ୍କର, ପଶ୍ଚିମରେ ନିମ୍ଳଚନି ବରୁଣଙ୍କର ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ବିଭାବରୀ ନାମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରୀ ଅଛି। ଉତ୍ତରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଯମଙ୍କର, ପୂର୍ବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ପଶ୍ଚିମରେ ବରୁଣଙ୍କର। ଏଭଳି 4 ଦିଗରେ 4 ଜଣ ଦିଗପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସୁମେରୁ ପର୍ବତରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଏଠି କୁହାଗଲା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8 ରେ,
ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସୁମେରୁ ପର୍ବତରେ ବାସ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଦିବାର ମଧ୍ୟଗତ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାପଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ସଦାବେଳେ ସମାନ। ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ କଥା କାଲି କଥା କହୁଥିଲେ। କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ଆମର ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି? ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆମର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ବ୍ରାଜିଲ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ଜେଇରେ ଏଭଳି ସବୁ ଦେଶ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳର ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଡିଗ୍ରୀ ବିଶ୍ୱରେଖାର 10 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରକୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟା ସଦାବେଳେ ସମାନ। ସିଧା ସିଧା ସେଠି ଦୁନିଆ ସଦାବେଳେ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା ଯଦିଓ ନକ୍ଷତ୍ରାଭିମୁଖୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ଅନୁସାରେ ସୁମେରୁକୁ ବାମରେ ରଖି ଗମନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପ୍ରବାହ ନାମକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜ୍ୟୋତିଚକ୍ର ବଶରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସୁମେରୁକୁ ଏକକ ବାର ଦକ୍ଷିଣରେ ରଖି ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ସୁମେରୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତି। ସୁମେରୁ ଡାହାଣ ଦିଗକୁ ରହେ, ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସୁମେରୁର ବାମ ଦିଗରେ। ସୁମେରୁର ବାମ ଦିଗ କୋଉଟା? ଆମର ଯୋଉଟା କୁହାଗଲା ପଶ୍ଚିମ। ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରିକି ଠିଆ ହେବା, ତେବେ କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣ, କୋଉଟା ଉତ୍ତର, କୋଉଟା ପୂର୍ବ, କୋଉଟା ପଶ୍ଚିମ? ଉପରକୁ ହଉଛି ଉତ୍ତର, ଡାହାଣଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ, ବାମଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ଗୋଡଟା ହବ ଦକ୍ଷିଣ, ମସ୍ତକଟା ଆଜ୍ଞା ହବ ଉତ୍ତର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଗଲା କଣ ନା ତଥାପି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପ୍ରବାହ ନାମକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜ୍ୟୋତିଚକ୍ର ବଶରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସୁମେରୁକୁ ଏକ ବାର ପ୍ରତ୍ୟହ କୁହାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟହ ସୁମେରୁକୁ ଏକ ବାର ଦକ୍ଷିଣରେ ରଖି ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର। ଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ସୁମେରୁର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ରର ଦକ୍ଷିଣରେ ସୁମେରୁ ରହୁଛି। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପ୍ରବାହ ନାମକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର, ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର ଅଛି। ଇଏ କଣ ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ନେତ୍ରର ଗୋଚରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାହାର ହିଁ ସମସୂତ୍ରପାତ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଠାକାର ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ଅସ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଉଦୟ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସେ ଅସ୍ତ ହଉଛି। ଆଉ କିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସଞ୍ଜୁଆ ତାରା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସଞ୍ଜୁଆ ତାରା ମୋ କଥା ଶୁଭୁନି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ସଞ୍ଜ ତାରା ମାନେ ସେଇଟା ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଯୋଉ ତାରା। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପାଖାପାଖି, ସେ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପାଖାପାଖି ଥାଏ। ପୁଣି ପାହାନ୍ତିଆ ତରା ରୂପରେ ସେଇ ତରା ଦେଖାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ବେଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସେଇ ତରା ଦେଖାଯିବ। ଆରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପୁଣି ପୂର୍ବରେ କେମିତି ଦେଖାଗଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ରହିବ ସିଏ ତା ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉ। ସେଟା ଶୁକ୍ର ତାରା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ।
ସେଟା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଗଗନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦ ଉତ୍ପାଦକ ପୂର୍ବକ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାହାର ସୂତ୍ରପାତ ସ୍ଥାନରେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଖରା ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ରାତି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମସୂତ୍ର ବୋଲି ଠିକ ବିପରୀତ ଦିଗ। ସେତେବେଳେ କଣ ନା ସେଠି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି, ଆମର ଦିବାର୍ଧ, ସେଠି ରାତ୍ରି ଅର୍ଦ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦିବାର୍ଧ ହେଇଥିବ, ଆମର ଏଠି ରାତି ଅଧ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅତଏବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାର ସମସୂତ୍ରପାତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବସ୍ଥ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାହାର ସମସୂତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବସ୍ଥ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହଉଛନ୍ତି ନା। ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲେ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଲେ, ସଦାବେଳେ କଣ ଅସ୍ତ ହେଇକି ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ସମୟରେ ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗତି କରି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରି 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 କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ନା ଆମେରିକା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶରେ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ କାହିଁ କୁହାଗଲା? ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଗ ଆସନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେରିକା ଆଉ ଭାରତ ଭିତରେ 12.5 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମର ରାତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦିନ, ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହଉଛନ୍ତି। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧଘଣ୍ଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ରାତ୍ରି। ଅଧଘଣ୍ଟା ହବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସିଏ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅଛି। ଆମେରିକା ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଗୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି। 12.5 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା ଅଧେ। ନାଇଁ ସେଇଆ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ, ମାନେ ଦିବରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ମାନେ ଏଠି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ହେଲେ ସେଠି ଦିବା ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଅଧଘଣ୍ଟା, ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ରହିଛି ସେଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଧିକା ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ରହିଛି, ସେଇ ଯୋଗୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ ରହୁଛି ମେକ୍ସିକୋ। ଆମେରିକା ତଳକୁ ମେକ୍ସିକୋ ଆଜ୍ଞା। ମେକ୍ସିକୋ। ଏ ମେକ୍ସିକୋରେ ଭାରତରେ ଯେତିକି 12 ଘଣ୍ଟା, ଠିକ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଇଥିବ, ମେକ୍ସିକୋରେ ଠିକ ସେଇ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ହେଇଥିବ, ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଇଏ ତ ଆମର ଭାଗବତମ, ଆମର ଇଏ ସବୁରେ ଏଇଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ପଢା ହେଇଛି ବା ଇଏ କରିଛ, ଯେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେଇଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ତ ଯେହେତୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ବୁଲୁଛି, ତ ଆମର ରାତି ଆଉ ଦିନ ହଉଛି। ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଋତୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିକଡେ ବି ଅର୍ବିଟ ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଜନ ବା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ? ନାଇଁ, ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିର ନୁହଁ। ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନସୋତ୍ତର ପର୍ବତରେ ସୁମେରୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେତେ 9 ଲକ୍ଷ 9 କୋଟି 51 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ମାଇଲ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟର ହଁ କକ୍ଷପଥ ଆମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ ନା ପିକ୍ଚରରେ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ ଟ୍ରୁଥ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଟ୍ରୁ। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆବିଷ୍କାର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି। ସମର୍ଥ ହଁ ହୋଇନି। ହୁଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ପ୍ରଭୁଜୀ ଥାଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ। ନା ନୋ 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 ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ, ଆର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ନାଇଁ କୋଉଠି ଅଧିକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ର- କଥା ତ ଆମ ଏଇ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରା, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହୁଁ। ଆହୁରି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ସେଠି ବି ସବୁ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ଅଲଗା, ଶିବ ଅଲଗା, ଇନ୍ଦ୍ର ଅଲଗା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଇଏ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ହେଇଯାଉଛି। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିପାଦ ବିଭୂତି କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ହରେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟା ମୁଣ୍ଡ, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ କଣ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିପାଦ ବିଭୂତି ଦର୍ଶେଇଲେ କାହାକୁ, ନା କାହାକୁ କାହାକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିପାଦ ବିଭୂତି ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦ୍ୱାରିକୁ କହିଲେ ଯାଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦବ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଇଠି କହିଲେ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି? ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା, କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ, ପୁଣି କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ? ଆରେ ଯାହା କହିବୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ, ଆଉ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରି କହିବ ସେ କେତେ ମସ୍ତକ ବାଲା ବ୍ରହ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସିକି ମତେ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରି କହିଲା ଆପଣ କେତେ ମସ୍ତକ ବାଲା ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି କହିଲେ ଭଗବାନ କହି ମୁଁ 4 ମସ୍ତକ ବାଲା ବ୍ରହ୍ମା। ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ କହିଲେ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି? ମୁଁ ତ ଏ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା। ଭଗବାନ କହିଲେ ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ଆସିଲେ। ଏକ ମସ୍ତକ ବାଲା ବ୍ରହ୍ମା, 2 ମସ୍ତକ ବାଲା ବ୍ରହ୍ମା, 4 ମସ୍ତକ ବାଲା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଆମର 5, 10, 15, 50, 100, 150, 200, 1000, ଲକ୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ମସ୍ତକ ବାଲା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ସେଇଭଳି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ସେଇଭଳି ଶିବ ଆସିଲେ, ସେଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରା ଛାନିଆ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ? ନାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଶିବ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଠି ଗୋଟେ, କିଏ ପଚାରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଠି ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନେ 3 ମୁଣ୍ଡ 4 ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଅଛି? ସେଟା ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିମାଣ ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ସେ ସବୁ 4 ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ମାନେ ଯେତେ ଏ ବଡ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହବ ସେତେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ହବ। ହଁ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ସେ 4 ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କାରଣ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। 4 ମୁଖ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା ତାଙ୍କର। ହରେ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ, 4 ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ଚତୁର୍ବେଦ, ମାନେ କୋଉ ବେଦଟା କୋଉ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? ଋକ୍ ବେଦ ଗୋଟେ ଏରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଋକ୍, ସାମ, ଅଥର୍ବ, ଏମିତି 4 ଯୋଉ ବେଦ,
ଚାରି ବେଦଟାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକିରି ସିଏ ସେଇ ବେଦ ପାଠ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସେ ମୁଣ୍ଡରେ, ମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ, ଦିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଟା ଜ୍ଞାନ, ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡାକ ସେଥିଯୋଗେ ଚାରି ହଁ, ସେ ବେଦରୁ ଚାରି ଚାରି ମୁଖରେ ଚାରି ବେଦ ସର୍ବଦା ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ଚାରି ମୁଖରେ ଚାରି ବେଦକୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚତୁର୍ବେଦ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା। ହଁ, ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ତାର ଅଛି, ଆଜି ଭାଗବତମରେ, ଏଟା କାହିଁ ମନକୁ ଆସୁନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରି କରି କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁରୀକୁ ଗଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଲେ କୋଉଠି? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁରୀ ଉତ୍ତରରେ, ତାପରେ ବରୁଣପୁରୀ ପଶ୍ଚିମରେ, ତାପରେ ଜମପୁରୀ। ଏହି ପୁର ମାନଙ୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଏଇ ତ୍ରୟୀମୟ ରଥ, ଯାହା ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ଆଦି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆରାଧିତ ହୁଏ, ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁରୀ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ 34,08,000 ଯୋଜନ ବା ଏଠି କୁହାଗଲା ଏତିକି ମାଇଲ, ଗୁଣନ 8 ହେଇଯାଇଛି, ଏତିକି ମାଇଲ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଟା କି ଆମର କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାରର ବୃତ୍ତର 1/4, ଗୋଟେ ପୁରୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ଯାଏ ପାଠ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ତ ଆଉ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଥ, ତାଙ୍କର ଚକ, ଆଉ ଚକର କେତେଟା ଅର ଅଛି, କେତେଟା ପହି ଅଛି, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଶଗଡ଼ରେ 6ଟା ପହି, 12ଟା ଅର, ଗୋଟେ ନିହାଇ, ଅଖ ଗୋଟେ ହେଲା। ଶଗଡ଼ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଲୋକ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ହରି ବୋଲ। ଏସବୁ ଭୌତିକ ଜଗତ କଥା, ଆମେ ତ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ କଥା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ସଙ୍ଗରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବା ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହୋଇଛେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଏ କେମିତି ସତ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆମର ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମର ମୀନାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ମାତାଜୀଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜନ, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ପଢିଥିବେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। हरे कृष्ण, समस्त दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रपाद की जय, उपस्थ गौर भक्त वृंद की जय, नेताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अच्छा माताजी, आमर ये नुआ माताजी आपण एस्टाब्लिश कोठी? ये मु मते कहउछंती? आज्ञा हाँ, मु एक्चुअली एई भुवनेश्वर डमणा स्क्वायर रे, सेठी एक्चुअली मु थिली एठी माने संबलपुर यूनिवर्सिटी रे लाइफ साइंस डिपार्टमेंट रे थिली। तो हेड आज्ञा प्रोफेसर ହେଇକି ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି। ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ ଘର ଥିଲା, ତଳ ଘରଟା ହେଇଥିଲା, ଉପର ଘରଟା କରିକି ମୁଁ ଏବେ ଯିବି। ତଳ ଘରେ ଅଛି, ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଟିକେ କାମ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ରହିବି। କାଲି ଯାଇଥିଲି ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସବୁ ଭାଗବତ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ନେଇକି ଆସିଲି ରାତିରେ। आज्ञा 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 आपन डिपार्टमेंट कोन कहले? ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆମର କଣ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଇଏ କଣ ବୃକ୍ଷ, ଯୋଉ ଆମର ବଟନୀ କହୁଛୁ, ଜୁଲୋଜି ବଟନୀ ମିଶିକି ସେଇଥିରେ। ठीक अच्छे ठीक अच्छे। आपण आमर ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ମହାରାଜ, ଆମ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଆମର ବୁର୍ଲା ଇସ୍କନରେ ହଁ ବୁର୍ଲା ଇସ୍କନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଁ ସେଇ ହୁଁ ତାଙ୍କ ସେ ବହି ଗୁଡାକ ଆପଣ ପଢିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଆମକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ହଉ। କରିପାରିବେ। ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନା ଗୁରୁ ସେ ଅପରାଧ